여러분, 안녕하세요. 오늘은 부활주일인데요. 부활의 기쁨을 함께 누리는 여러분 모두를 축복하며 환영해요. 오늘 하나님께 드리는 이 예배가 부활하신 예수님을 기뻐하며 우리를 구원하신 그 사랑에 감사하는 예배가 되기를 바래요. 혹시 성경책을 챙기지 못한 친구가 있다면 얼른 성경책을 가지고 오세요. 이제 하나님께 기도하고 하나님을 찬양할 건데요. 기도할 때는 두 손을 모으고 두 눈을 감고 마음을 모아 함께 기도하도록 하겠습니다. 살아계신 하나님, 오늘은 부활주일이에요. 우리를 위해 십자가에 달려 죽으셨지만 3일 만에 부활하신 예수님을 기뻐해요. 우리를 끔찍한 죄에서 구원하신 하나님께 감사해요. 오늘 하나님께 드리는 이 예배가 기쁨으로, 감사로 가득하게 해주세요. 하나님 사랑해요. 하나님 감사해요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리의 믿음을 사도신경으로 고백하도록 하겠습니다. 큰 목소리로 함께 고백합니다. 시작. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 오늘 찾을 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 6절 말씀입니다. 신약 성경의 7번째 책인 고린도전서 15장 6절 말씀은 목사님이 가진 성경으로 신약 성경 282페이지에 있습니다. 고린도전서 15장 6절 말씀을 다 찾았으면 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작. 그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며. 아멘. 한 번만 더 읽어볼까요? 시작. 그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며. 아멘. 여러분, 오늘은 부활주일이에요. 십자가에 달려 죽으셨지만 약속하신 것처럼 3일 만에 다시 사신 예수님을 기억하며 기념하는 날이랍니다. 예수님이 부활하셨다는 사실은 예수님의 시신을 돌보려고 무덤을 찾아갔던 여인들이 가장 처음으로 발견했는데요. 무덤 곁에 앉은 천사가 여인들에게 말했어요. 너희가 찾는 그분은 여기 계시지 않아. 그분은 이미 부활하셨어. 예수님이 부활하셨다는 이 소식을 들은 여인들, 기뻤을까요? 아주 기뻤을까요? 예수님이 부활하셨다는 게 사실 너무 황당한 이야기일 수도 있지만 여인들은 정말로 기뻤어요. 그래서 여인들은 열심히 달려서 예수님의 제자들에게 부활 소식을 알렸답니다. 그렇다면 예수님의 제자들은 부활 소식을 듣고서 기뻐했을까요? 예수님의 부활 소식을 들은 이 제자들은 여인들의 말을 믿지 못했어요. 뭐? 우리 예수님이 다시 살아나셨다고? 하면서 말이죠. 그래서 제자들 중에 몇 명은 예수님의 무덤으로 달려가서 여인들의 말이 진짜인지 가짜인지 확인하기도 했어요.
심지어 예수님의 제자 중에 도마라는 사람은 이렇게 말을 했어요. 나는 내 눈으로 예수님을 직접 보지 않고는, 내 손으로 예수님을 직접 만져보지 않고는 믿을 수 없어. 여러분, 예수님은 정말로 부활하셨을까요? 예수님은 정말로 100% 부활하셨어요. 하나님 아버지께서 죄가 없으신 우리 예수님을 죽음에서 다시 살리셨기 때문이에요. 예수님의 부활 이야기를 성경 이야기 영상을 통해 보도록 하겠습니다. The story of Easter. Jesus' sacrifice. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! The Jewish leaders and teachers did not like what Jesus was doing or how he claimed to be the Son of God. And so they made a plan to arrest him to get rid of him once and for all. Judas, one of Jesus' disciples, agreed to betray Jesus Come in. and give him over to the religious leaders for some money. Jesus was in a garden praying, and Judas showed the man who Jesus was. Jesus was arrested and taken to the rulers of the land so that they could decide what to do with him. Jesus was presented before the high council, and they asked him if he was the Messiah, the Savior of the Jews. They asked him if he was claiming to be the Son of God. You say that I am. And the council was furious, and they shouted that Jesus was guilty and he deserves to die. So they took Jesus before the Roman ruler Pilate, and he heard the case against Jesus. Pilate didn't think that Jesus had done anything wrong. Seems okay to me. They found him to be innocent, so Pilate said that he would punish Jesus and then release him. What? But the crowd kept screaming louder and louder, "Crucify him! We want him dead!" And because of the pressure of the crowd, Pilate turned Jesus over to the Roman soldiers to be crucified. Jesus was hurt and spit on. His clothes were torn and taken from him, and a crown made out of thorns was put on his head. He was beaten so badly that he could barely stand on his own. And then he was forced to carry his cross so far up a mountain that he needed help because he could not do it on his own. Once Jesus made it to the place where he would be crucified, called the Skull, the soldiers around him nailed him to the cross and waited for him to die. While Jesus was hanging on the cross, many people shouted to him, "If you really are the Son of God, save yourself from the cross." But Jesus knew he had to die to forgive his people for their sins. At noon, darkness fell across the whole land. 3 hours later, Jesus took his last breath and finally died. At that very moment, the curtain in the temple that separated the priests from God's holy place tore in two. A soldier watching the whole thing said, "This man truly was the Son of God." Then a righteous man named Joseph came and placed Jesus' body in a tomb. 3 days passed, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body and found that his tomb was empty
and that he was no longer there. Don't be afraid, said an angel. He is not here. He is risen. At this, the woman remembered that Jesus had told them that he would rise again on the third day, and ran to go tell the disciples what they had seen and heard. Huh? Heyo! Ah! And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. 여러분, 예수님은 부활하셨어요. 예수님의 무덤이 비어 있다는 것과 부활하신 예수님을 만난 사람들이 있다는 것이 바로 그 증거인데요. 오늘 우리가 읽은 말씀에도 부활하신 예수님이 만나셨던 그 사람들의 이야기가 적혀 있죠. 오늘 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 고린도전서 15장 6절 말씀을 한 번만 더 읽어보겠습니다. 시작. 그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며. 아멘. 부활하신 예수님은 11명의 제자들을 만나 주셨어요. 못 박혔던 손과 발, 그리고 창에 찔렸던 그 옆구리를 보여주시면서 또한 손으로 만져 볼 수 있게 하시면서 말이죠. 부활하신 예수님은 엠마오라고 하는 곳에 가는 사람들을 만나주기도 하셨어요. 그리고 오늘 우리가 읽은 말씀처럼 예수님은 500명 정도 되는 사람들을 한꺼번에 만나주시기도 했어요. 또한 우리가 읽은 이 고린도전서를 기록한 사도 바울도 예수님께서 만나주셨죠. 사도 바울이 다메섹으로 가는 그 길에 예수님은 사도 바울을 만나주셨어요. 사랑하는 친구 여러분, 이처럼 예수님은 분명히 부활하셨어요. 그리고 예수님이 부활하셨다는 그 사실을 증명하는 수많은 사람들이 있어요. 오늘 읽은 말씀에서는 그들 중에 대다수가 살아있고 어떤 사람은 잠들었다라고 말씀을 하죠. 물론 이 고린도전서가 기록되던 그때에 살아있던 사람들도 있고 죽어서 하나님 품에 안긴 사람도 있다는 말이에요. 그런데요, 여러분, 예수님을 만났던 그 사람들이 지금도 살아있다면 믿겨지나요? 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살겠고 살아서 믿는 사람은 영원히 죽지 않을 거야. 목사님을 따라서 여러분도 같이 말해볼까요? 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살겠고 살아서 믿는 사람은 영원히 죽지 않을 거야. 예수님은 말씀하셨어요. 예수님을 믿는 사람들은 죽어도 다시 산다. 물론 우리 눈에는요, 예수님을 믿는 사람들도 죽는 것처럼 보이죠. 하지만 우리는 예수님을 믿는 사람들을 죽는다라고 표현하지 않아요. 그 대신에 하나님의 품에 안겼다,
하늘나라로 갔다라고 말하죠. 몸은 죽은 것 같지만 영혼은 지금도 살아서 하나님의 품에 안겨 있다라는 것이죠. 그래서 예수님을 만났던 그 사람들도 예수님을 믿는 수많은 그 사람들이 지금도 살아있다라는 것이에요. 친구 여러분, 여러분은 부활하신 예수님을 믿나요? 부활하신 예수님을 믿으면 죽어도 산다는 것을, 예수님을 믿으면 영원히 산다는 것을 믿나요? 여러분, 부활하신 후에 다시 죽지 않으신 예수님이 영원히 산다는 것에 참된 모범이 되어 주셨어요. 우리도 예수님과 함께 예수님처럼 영원히 살 것을 기대하며 기도하며 예수님을 믿는 믿음으로 하루하루 살아가기를 기도해요. 또한 다시 오실 우리 예수님을 기다리며 어떤 어려움이 찾아온다고 해도 우리의 믿음을 더욱 아름답게 성장시키며 열매 맺는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 이 시간 말씀을 기억하며 함께 기도할게요. 두 손을 모으고 두 눈을 감고 마음을 모아 기도할 때 목사님이 기도할게요. 살아계신 하나님, 예수님은 십자가에 달려 죽으셨지만 3일 만에 부활하셨어요. 부활하신 예수님은 수많은 사람들을 만나 주셨어요. 하나님, 예수님을 믿는 우리도 부활하신 예수님을 만나고 싶어요. 그리고 예수님을 믿는 믿음 안에서 예수님처럼 영원히 살 수 있기를 기도해요. 우리를 만나 주셔서 우리에게 믿음을 주시고 우리의 믿음이 아름답게 자라게 해주세요. 하나님 사랑해요. 하나님 감사해요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주님이 가르쳐 주신 기도로 함께 기도하도록 하겠습니다. 주기도문 함께 고백합니다. 시작. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 여러분 안녕하세요. 총무 선생님입니다. 다 같이 화면을 통해 광고를 보겠습니다. 현장 예배에 참석하기 어려운 친구들을 위해 예배 영상을 제공하고 있습니다. 우리 모두가 같은 자리에 모여 예배하는 그날을 기대하며 하나님을 사랑하는 마음으로 각자의 자리에서 하나님을 예배하는 모든 친구들을 응원합니다. 두 번째 광고입니다. 오늘은 부활주일입니다. 비록 영상으로 부활 소식을 기뻐하는 친구들도 있겠지만 우리가 한 마음으로 예수님의 부활을 기뻐하며 다시 오실 예수님을 기다리길 기도합니다. 세 번째 광고입니다. 월요일부터 토요일까지 고난주간으로 보내며 두 가지 행사를 진행했는데요. 먼저 영상으로 특별 새벽 기도회에 참여했던 친구들 중에 사진으로 기록을 남긴 친구들은 오늘까지 인증샷을 각 반 선생님께 보내주세요. 준비한 선물을 드립니다. 그리고 지금 영상으로 예배를 드리는 친구들 중에 월요일부터 토요일까지 큐티를 성실하게 한 친구들이 있다면 여러분이 큐티를 한 내용들을 전부 사진으로 찍어서 보내주세요. 큐티한 친구들에게는 특별 달란트를 주도록 하겠습니다. 그럼 한 주도 건강하게 잘 보내고 다음 주일에 다시 만나요. 안녕.